셋째 주일 우리가 예배를 드립니다. 함께 찬송 부르면서 예배 드릴 텐데 손뼉을 한번 힘차게 치면서 한번 찬송가 힘있게 한번 불러보겠습니다. 내가 매일 기쁘게 쓰레기를 행하는 성령 하나님께서 이 시간 우리와 함께 하십니다. 내가 매일 기쁘게 쓰레기를 행하는 주의 팔이 나를 안보하며 내가 주의 그 복을 받는 참된 비결은 주의 영이 함께함이라. 성령이 There is
우리의 마음을 아시는 분은 주님밖에 없으십니다. 그 주님의 사랑과 은혜가 오늘 이 시간에도 우리 가운데 함께함을 믿습니다. 주님 앞에 나온 우리 모두가 하나님 앞에 마음을 드리고 우리의 몸을 드리며 하나님의 영광 가운데서 이 시간이 되어줬으면 좋겠습니다. 두 손 들고 찬양합니다. Yeah.
하나님 아버지, 오늘 우리는 주님께 3월 첫 주일을 예배합니다. Heavenly Father, today we worship you on the first Sunday of March. 우리의 죄를 용서하신 하나님의 사랑이 가득 찬 예배가 되게 하여 주옵소서. Please make it a worship filled with the love of God who has forgiven our sins. 그리고 우리가 하나님의 임재를 경험하게 하여 주시옵소서. And let us experience your presence today worship. 또한 이 예배를 통하여 3월 한 달 동안에도 하나님만을 의지하고 주님의 은혜가 풍성하게 하여 주시옵소서. Also through this worship service, we pray that you will depend only on God and your grace will abound during the month of March. In the name of Jesus, our Savior, we pray. Amen. 우리 서로 함께 인사 나눌까요? Welcome everybody. 한 주간도 잘 지내셨죠? Let's reading this side. 네. 감사합니다. 김나희 목사님 좀 아프신 가운데도 또 잘 오셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 교회 소식을 좀 보겠습니다. 광고 드린 대로 오늘은 성찬 예식이 있습니다. 잠시에 있습니다. 넘버 2, 사순절 기간 계속 광고 드립니다. 돌아오는 수요일, 애쉬 데이죠. 그래서 제 수요일 이렇게 시작이 되는데 사순절을 4월 19일까지 우리가 진행해야 됩니다. 이 기간은 예수님의 그 고난을 생각하고 매일매일 성경 말씀을 묵상하게 됩니다. 제가 여러분들에게 나눠드린 그 말씀, 작년에도 읽었던 말씀이에요. 그 순서대로 사실 매년 진행이 되기 때문에 똑같은 말씀인데 매일매일 아침마다 그 말씀 이렇게 읽으시고 바로 이렇게 묵상을 하시면 좋겠습니다. 넘버 3, 교우 소식이 있습니다. 백영재 장로님 위해서 계속 기도해 주십시오. 건강이 계속 좋지 않으신데 계속 기도해 주시고 식사를 또 잘 하지 못하시고 이런 상황이라서 굉장히 많이 약해진 것입니다. 같이 회복을 위해서 기도합시다. 두 번째는 김나희 집사님 말씀드린 대로 이제 어지럽 좋은 병원에 이제 가셨다가 잘 퇴원하셨고 지금 집에서 처방받은 약과 함께 휴식을 취하고 계십니다. 한 일주일 정도 안정을 취하시게 되면 그 다음 거에서 일주일 안정을 취하시게 되면 이제 회복이 된다고 하니까요. 우리가 속히 회복되어질 수 있도록 계속 기도했으면 좋겠습니다. 넘버 4, 이달도 전도의 달입니다. 여러분들이 기도하시고 계시고 전도 대상자, 인도 대상자 정하신 분들 그래서 계속 정해놓고 기도하시고 또 전도에 좀 힘써 주시기를 바라겠습니다. 넘버 5, 오늘 헌화는 이정희 집사님 두 아드님 우임식 그리고 영식 두 아드님께서 하셨습니다. 감사합니다. 넘버 6, 돌아오는 주일 벌써 데일라이트 세이빙 이제 비긴입니다. 데일라이트 세이빙 타임 비긴 시작이 되는데 작년보다는요 3주가 빠르더라고요. 그래서 3주가 빨라요. 그러니까 이게 참 우리가 좀 빨리 반응하고 적응을 해야 될 것 같습니다. 그래서 시작이 되는데요. 셀폰에는 자동으로 바뀌지만 여러분의 집에 있는 시계들은 미리 바꿔놓으십시오. 토요일 저녁 한 9시를 10시로 그러니까 1시간을 앞으로 보내는 거예요. 뒤로 당기는 게 아니라 그러니까
한 시간을 좀 일찍 일어나시게 된다고 생각하시면 되겠습니다. 이렇게 해서 그 다음날 예배 차질 없고, 이거 안 맞춰 놓으시면 교회 오시면 예배 다 끝난 거예요. 그러니까 그런 일은 여러분 없으시잖아요. 예, 잘 맞추시고 주무시면 되겠습니다. 맞습니다. 우리 다 같이 일어나실까요? 레츠럴 스탠드. 우리 다 일어나셔서 찬송가 2장 보겠습니다. Morning, everyone. Let us pray. Heavenly Father, we come to you in prayer. Thank you for this day and all your blessings, for you have blessed us with so much.
There are the things that we have right now that we take for granted, to be able to talk, to be able to see, to be able to walk, and be able to hear. For all these abilities, we say thank you, Father, for we are truly, truly blessed. Fathers, brothers, and sisters in Christ, we exalt your name on high and sing praises to your name. For your word, Father, we know that you are with us wherever you may go, and you will always hear our prayers. We know, Father, you are worthy and holy for all that you have created. All things come from you, and all things belong to you. Our Father, our faith will be in you strong and never waver, for you are the King of kings and the Lord of lords. Father, we as brothers and sisters in Christ are thankful to be here today at one heart to hear your word, the words that you have spoken. We are thankful to have Pastor Brother Shin to bring us your word, and we ask that you continue to give him the strength and wisdom to do so. And as we hear your word, help us to understand that all that is spoken, so that as we, followers of Christ, may go out and evangelize in your name. For all those here at One Heart that may be ill or sick, we ask that you be with them during this time, that you be with Miss Hollis, Miss Floyd, Kim Nami, that you bring them healing and comfort to healing their illness. And for their family members, that you give them patience and understanding during their time of their loved one's illness. Father, for all those that could not make it here today, or may be traveling or away from home, we ask that you be with them and keep them safe. Father, for the United States and South Korea, we pray for the leadership, that they do the right thing and lead us in the right direction, not in their direction, but in the direction that you would want us to go. Father, as every day we live our life here on this earth, we must bear our cross and put on the whole armor of God for you, Father. For you are the one and only true God. Father, we pray for those in our community and around the world that do not know you, that they may hear your word and come to know all that you have done for us. That you gave your one and only Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, who took our sins to the cross, died and rose again, so that those who may believe in him will not perish, but have everlasting life. And as we receive the Holy Communion today, Father, we do it in remembrance of you, Lord God, our Father. In Jesus' name I pray. Amen. 오늘 오랜만에 성찬예식을 합니다. 우리가 반복적으로 말씀을 드리는데요. 이 성찬식은 우리를 구원하는 것도 아닙니다. 우리의 죄를 사하는 것도 아닙니다. 그렇지만 성찬식은 예수님의 대속적 죽음을 믿음으로 받아들이고 또 회개하며 그리스도의 현존을 재림 체험하는 그런 의식입니다. 성찬식은 또한 성도들이 거행할 때마다 늘 그리스도의 대속의 은혜를 기억하고 새롭게 신앙을 결단하는 계기를 가지는 매우 중요한 의식이기도 합니다. 그리고 성찬식은 고린도전서 11장 26절에 있는 말씀처럼 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 는 말씀처럼 예수님이 재림하시는 그날까지 계속 기념합니다. 즉 성찬식은 예수님을 구원자로 영접한 믿음의 사람들이 예수님의 사역과 죽으심과 부활을 증거하고 그분의 은혜를 기억해서 희생과 사랑과 겸손한 마음으로 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고 복음을 전하며 살겠다고 결심하는 데 의미가 있습니다. 그러므로 성찬식에 참여할 수 있는 사람은 예수님을 구원으로 영접한 사람들만 가능합니다. 만약 우리 중에 어린아이가 예수님을 구원자로 영접했다면 그 아이도 성찬식에 참여할 수가 있습니다. 여러분 죄송합니다만 예수님을 구원자로 영접하지 않으신 분은 성찬식에 참여할 수 없으니 자리에 앉으셔서 성찬식이 마칠 때까지 기다려주시기를 바랍니다. 이제 우리는 성찬식 찬송가 아무 흠도 없고 2절과 3절을 부르도록 하겠습니다. 이는 날 위하여 십자가를
내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것입니다. 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람 미를 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. 이제 우리가 예식의 절차에 따라서 한 분씩 한 분씩 앞으로 나오셔서 우리 예식을 참여하시면 되겠습니다. 먼저는 여러분들이 주님의 몸을 상징하는 빵을 이렇게 가져가시고 그 다음에 이어서 주님의 피를 상징하는 잔을 가지고 가시면 되겠습니다. 각자 한 분씩 순서대로 나오시면 되겠습니다.
성찬식에 참여를 합니다. Jesus, we participate in Holy Communion today. 오늘 이 성찬 예식을 통해서 예수님의 죽으심과 부활을 예수님이 재림하시는 날까지 전하며 살게 하여 주시옵소서. Through this Holy Communion today, please help us live by preaching the death and the resurrection of Jesus until the day of His second coming. 그리고 예수님의 희생과 사랑을 항상 기억하며 살게 하여 주시고 지난달에 주신 은혜에 감사하며 새로운 달에 행하실 주님의 역사를 고대하게 하여 주시옵소서. And please help us always remember the sacrifice and the love of Jesus. Be thankful for the grace given last month and look forward to the work the Lord will do in the new month. In the name of Jesus, we pray. Amen. Let's eat and drink. 찬송가 216장 1절 4절 부르면서 오퍼링 우리 한국어 기도하겠습니다. 만물의 주인이 되시는 하나님을 찬양합니다. Praise God, the Lord of all things. 하나님, 오늘 우리는 주님의 은혜에 감사를 드리며 봉헌을 합니다.
God, today we offer our thanks for your grace. 우리의 구원하는 이 모든 예물들이 영혼을 구원하며 또 가난한 자를 구제하고 선교에 사용되어지며 교회를 운영하는 데 더욱 복되게 하여 주시기를 원합니다. Please take it, and we want our offerings to be put to good use to save souls, to help the poor people, to be used for missions and to the church. 하나님, 오늘 주님께 봉헌한 모든 성도들에게 더 풍성한 물질을 주시고 더 큰 은혜를 주시며 더 건강하게 하여 주시옵소서. God give more abundant material to all the saints who consecrate to you today. Give them greater grace and give them more health. 그래서 주님의 영광을 다른 사람들에게 크게 나타나게 하여 주시옵소서. So let your glory be revealed to others greatly. 또한 우리가 가난해져도 또 건강에 불편이 생긴다 하여도 항상 하나님께 감사하는 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. Also help us become the saints who always give thanks to God even if we become poor or have health problems. In the name of Jesus who loves us, we pray. Amen. 오늘 우리 함께 말씀을 보겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기입니다. 제네시스 35장 챕터 35 1절부터 7절 verse 1 through 7입니다. 우리 같이 앞에 보시고 로케이터 모니터 텔레비전 보시며 함께 읽겠습니다. Shall we read it together now? 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 네가 내 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 네게 나타났던 하나님께 거기서 제단을 쌓으라 하신지라. 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하매 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 뒤에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래에 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고을들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안 땅 루스 곧 베델에 이르고 그가 거기서 제단을 쌓고 그곳을 엘베딜이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨음이더라. 아멘. 오늘 저는 일어나 베델로 올라가서 제단을 쌓아라 이런 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. Arise, go up to Bethel and build an altar. 이렇게 되어 있습니다. 우리가 이 알터라고 하는 것, 제단 이게 좀 altar is just a worship service 이렇게 표현할 수 있겠죠. 여러분 성경을 다 읽으시죠? 네? Everybody read the Bible. 네. 2 weeks ago I only read one time Bible. 네. 저는 이제 듣는 성경을 가지고 있어요. I have some listen the Bibles. I have some program. 그래서 운전할 때마다 when I driving, I just listen the Bible every time. 그러다 보니까 뭐 2시간 뭐 이렇게 들을 때도 있잖아요. 네. 그래서 읽었어요. 그래서 어쨌든 한 3번을 읽어보려고 애를 쓰고 있습니다. 여러분 성경을 좀 많이 읽으셨으면 좋겠습니다.
오늘 말씀을 좀 보겠습니다. 저는 오늘요 3가지 질문을 이렇게 하면서 좀 말씀을 전하려고 합니다. 저는 이 3가지 질문을 통해서 여러분이 일어나 베델로 올라가서 이 제단을 쌓으라는 이 의미를 좀 깨닫기를 소망합니다. First question 뭐냐면 하나님은 야곱에게 무엇을 명령하셨는가라는 거죠. 하나님은 야곱에게 무엇을 명령하셨나요? 자, 하나님은 야곱에게 나타나셔서 일어나 베델로 올라가서 단을 쌓으라고 말씀을 하셨습니다. 그런데요, 여러분, 무엇보다도 먼저 우리는 하나님이 야곱에게 이 말씀을 하시기 전에 야곱의 집안에 도대체 무슨 일이 일어났을까? 무슨 일이 일어났기 때문에 하나님이 직접 제단을 쌓으라고 말씀을 하신 겁니다. 자, 우리도 알듯이 야곱은 형 에서를 속여서 이스라엘에게 내려오던 장자의 그 축복 권한을 빼앗았습니다. 그래야 형 에서는 이 야곱을 죽이겠다고 분노했지요. 야곱은 이 소식을 듣고 결국 삼촌 라반의 집으로 피신을 했습니다. 그리고 그곳에서 2 딸인 레아와 라헬을 아내로 얻고 또 2명의 여종도 이제 아내로 맞이하게 됩니다. 자, 그리고 나서 그 네 아내들로부터 12명의 아들과 1명의 딸을 얻게 되지요. 야곱은 라반의 집에서 목축을 잘해서 그도 거부가 됩니다. 아브라함도 거부가 됐고요. 이삭도 거부가 됐고 야곱도 거부가 됐습니다. 그렇죠? God promised their family. 그렇죠? 이미 약속을 하셨기 때문에 그래요. 그래서 그런 후에 야곱은 삼촌 라반의 집에서 온 가족을 이제 다 데리고 나오게 됩니다. 그리고 형 에서가 400명의 군사를 이끌고 야곱에게 오고 있다는 소식을 약복 강가에서 듣게 되지요. 그리고 그 강가에서 전 재산과 그리고 자식 가족들을 다 순서대로 에서에게 보내고 자신 홀로 남아서 하나님께 기도했습니다. 그의 기도는요 밤이 새도록 끈질기게 이어졌고 결국 하나님으로부터 응답을 받게 되었습니다. 그래야 야곱은요 형 에서와 화해를 하게 되었지요. 그런 후에 여종 중에 야곱의 딸 디나가 결국 히위 족속 중에 하몰의 아들 추장 세겜에게 강간을 당하는 사건이 일어났습니다. 이 사건에 분노한 야곱의 2 아들 디나의 오빠인 둘째와 셋째 시므온과 레위가 결국 분을 참지 못해서 계략을 세우게 됩니다. 그것은 결혼 조건으로 세겜 중에 있는 모든 남자들에게 할례를 하게 한 것이에요. 그리고 아버지 야곱의 만류에도 불구하고 시므온과 레위는 자기 사람들을 데리고 가서 세겜 쪽의 모든 남자들이 고통 가운데 있을 때에 기습을 해서 세겜 쪽의 모든 남자들을 죽였습니다. 뿐만 아니라 시므온과 레위는요 세겜 쪽의 아내들과 또 자녀들을 붙잡았고 그들의 모든 물건들을 누략질했다고 성경은 기록하고 있어요. 이 사건으로 말미암아 야곱은 깊은 슬픔에 잠기게 되었습니다. 그 장면이 창세기 34장에 나오죠. 한마디로 그의 인생의 최대 위기를 맞이하게 되었던 것입니다. 바로 그때에 하나님은 야곱에게 나타나셔서 근심하지 말고 뭐하라고요? 일어나 베델로 올라가서 제단을 쌓으라고 말씀하신 거예요. 즉 하나님은 야곱의 슬픔을 위로하시고자 하신 것입니다. 야곱의 상처를 치료해 주시려고 일어나 베델로 올라가서 제단을 쌓으라고 명령을 하신 것이지요. 그렇다면 여러분 수많은 지명 중에 왜 베델일까요? 왜 베델입니까? 창세기 28장 10절부터 22절에 쭉 살펴보게 되면 야곱이 형 에서의 장자에게 주어지는 축복권을 빼앗은 후에 삼촌 라반의 집으로 가던 중에 한 곳에 이르게 되잖아요. 그리고 그곳에서 피곤해서 잠을 자죠. 뭘 가지고? 돌베개를 가지고 잠을 잡니다. 그리고 나서 꿈을 꿔요. 돌베개를 자면 입이 돌아가야 되는데 입이 돌아간 게 아니고 꿈을 꿨어요. 꿈을. 그래서 12절부터 15절에 보니까 그의 꿈을 이렇게 소개하고 있어요. 제가 읽어보겠습니다. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에 오르락 내리락 하고 같이 읽읍시다. 재미가 없네요. Let's read it together now.
또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 주부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 아멘. 야곱은요 잠에서 깨어났잖아요. 그리고 하나님을 만난 것을 기뻐하면서 자신이 대결했던 돌을 세워놓고 그 위에 기름을 붓고 그것을 베델이라고 그렇게 불렀던 것입니다. 이 베델은 하나님의 집이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 오늘날로 말하면 교회라는 겁니다. 교회. 왜냐하면 이 사실이 또 누가복음 2장에 나오잖아요. 누가복음 2장 46절부터 49절이 있는데 같이 읽어봅시다. Shall we read it together? 사울 후에 성전에서 만난즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다 그 지혜와 대답에 놀라게 여기더라. 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐. 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니. 자 여기 보니까 뭐가 나와요? 예수님은 성전을 뭐라고 표현하죠? 아버지의 집, 그죠? God's house, 베델 이렇게 표현하고 있어요. 그래서 아버지의 집은 하나님의 집이고 베델인 거예요. 야곱은 이 베델에서 하나님께 경배하며 약속의 기도를 지금 했다라는 것입니다. 창세기 28장 20절로 22절에도 보니까 제가 읽겠습니다. 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 이렇게 기도하고 있어요. 여러분 야곱은 집을 떠나서 홀로 여정을 걷고 있었지 않습니까? 그 길이 얼마나 외로웠을까요? 아마도 야곱은 형의 장자권을 빼앗은 것을 후회했을 것입니다. 또한 그 결과로 나그네와 같은 신세가 된 것 때문에 눈물도 흘렸을 것입니다. 그런 상황 속에서 야곱은 자신에게 나타나신 하나님이 나는 너의 하나님이고 너에게 많은 자손을 줄 것이고 너를 다시 이곳으로 이끌고 올 것이고 약속을 이루기까지 떠나지 않겠다라고 말씀을 하시니까 얼마나 큰 위로가 되겠느냐라는 것입니다. 그래서 그는 너무나 감격스러워서 그곳에서 하나님을 경배하고 11조를 드리겠노라고 소원까지 했던 것이지요. 그리고 세월이 흘러 20년이 지나서 하나님은 슬픔 속에 잠긴 이 야곱에게 다시 나타나서 오늘 말씀하시는 거예요. 일어나 베델로 올라가서 제단을 쌓으라고 말씀하시는 거예요. 이에 야곱은 지난 20년을 돌아보면서 지금의 풍족한 모든 것이 다 하나님의 은혜이고 또 자식도 자기 뜻대로 할 수 없는 자신의 연약함을 깨닫게 되었다는 것입니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 우리도 우리의 자식을 우리 마음대로 할 수가 없잖아요. 우리의 자식들이 우리의 뜻대로 그리고 내 생각대로 다 잘 된다면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 우리 뜻대로 되지 않아요. 자, 결국 그는 지금의 이 어려운 상황을 해결하기 위해서는 하나님의 명령대로 베델로 올라가서 제단을 쌓는 것이 가장 현명한 것이고 그곳에 평안과 소망이 있음을 깨닫게 된 것입니다. 그리하여 그는 하나님의 말씀에 어떤 계산도 하지 않고 즉시로 순종해서 온 가족과 그리고 함께한 모든 사람들에게 베델로 올라가자라고 그렇게 지시한 것입니다. 하나님께서 야곱에게 베델로 올라가 제단을 쌓으라는 이 말씀을요 오늘 우리에게 적용해 봅시다. 자, 현재 우리 교회에 어려움이 많이 있습니다. 우리는 이 어려움을 해결하기 위해서는요
우리 스스로도 열심을 내야 되겠지만 무엇보다도 중요한 것은 교회로 열심히 모여서 하나님을 찾고 하나님을 예배해야 한다는 것입니다. 또한 저나 여러분이 근심이 있을 때에 여러분은 여러분의 인생의 어려움을 해결하기 위해서 다른 것에 의지하지 말고 하나님을 의지하라는 것입니다. 오늘의 말씀의 핵심이 여기에 있는 거예요. 두 번째, 세컨드 퀘스천은 뭐냐? 야곱이 그의 가족과 그와 함께한 모든 사람들이 베델로 올라가기 전에 지시한 것은 무엇인가라는 거예요. 자, 볼게요. 첫째는 야곱은 자신의 가족뿐만 아니라 함께한 모든 사람들이 가지고 있었던 이방 신상들을 모두 다 버렸다라는 거예요. 모든 이방 신상들을 버렸다. 복수로 나오죠. 이방 신상들. 자, 이방 신상들을 버리라는 말씀은 어떤 모양으로 만들어진 신상뿐만 아니라 유일하신 하나님을 거부하는 모든 세력과 사상, 즉 범신론이든 샤머니즘, 애니미즘 등등 모든 것을 버릴 뿐만 아니라 아예 그 관계까지도 뭐하라고요? 끊어버리라는 것입니다. 자, 여러분 이게 무슨 말입니까? 야곱은요, 믿음의 조상 아브라함의 아들이에요, 손자예요? 손자, 뭘 물어봐 다 아는데, 그죠? 손자. 자, 그렇다면 그의 집안은 하나님을 믿는 집안입니까? 아닙니까? 믿음의 집안. 그렇죠? 또한 야곱도 하나님을 믿는 사람이지요. 그런데 어떻게 하나님은 이 야곱에게 이방 신상들을 다 버리라고 말씀하시는 걸까요? 이해가 되지 않잖아요. 3대째 내려갔으면 뭐 이방 신상들이 없어야 되는 거 아니에요? 자, 그 이유는 for reason. 자, 야곱의 집안에 이방 신상들이 들어와 있기 때문이에요. 야곱의 집안에 이방 신상들이 들어온 것은요, 세 가지로 추측을 해볼 수 있다고 합니다. 첫째는 뭐냐? 어느 날 야곱은 꿈에 하나님의 사자가 나타나 아버지 이삭의 집으로 돌아가라는 말씀을 듣고 순종해서 삼촌 집을 나오게 되었지요. 그런 중에 야곱의 아내 라헬이 자신의 아버지 라반의 집에 있던 뭘 갖고 와요? 드라빔을 훔쳐가지고 나오게 되지요. 자, 드라빔은 무엇인지 아십니까? 한 번도 본 적이 없죠? 보여드릴게요. 저렇게 생겼어요. 드라빔이 도대체 뭐야? 무슨 상자인 줄 아셨어요? 보석인 줄 아셨어요? 저렇게 생긴 게 드라빔입니다. 자, 드라빔은 고대 근동지방의 가정을 지키는 수호신상이었어요. 드라빔은 나무나 은으로 만들었는데요. 휴대할 수 있는 작은 것에서부터 사람 크기만한 actual size, 사람 크기만한 것도 있었다라는 것입니다. 또한 드라빔을 소유한 사람은 드라빔을 소유한 사람은 그 가정의 재산 상속에 대한 법적인 그런 자격과 그런 권한, 가정의 그 권위가 있었다라는 것입니다. 그래서 드라빔은 정말 매우 소중한 것이었어요. 이런 이유 때문에 야곱의 집안에 이방 신상들이 들어오게 되었고 라반이 그렇게 그걸 가져가려고 쫓아왔던 거죠. 찾았던 것입니다. 자, 둘째는 야곱이 메소포타미아에서 얻은 노비 중에 우상 숭배자가 끼어 있었을 것이라는 거죠. 그리고 마지막 셋째는 야곱의 두 아들 시므온과 레위가 세겜족의 모든 남자들을 죽인 다음에 성을 약탈할 때에 그 약탈물 가운데 신상들이 섞여져 들어왔을 것이다라는 거예요. 여러분, 하나님께서 가장 싫어하시는 것은 다 아시죠? 무엇인지? 우상을 숭배하는 거죠. 그래서 하나님은 10계명 중에 첫 번째 계명에서 나 외에 다른 신을 섬기지 말라고 했습니다. 또 두 번째 계명에서는 뭐라고 그랬죠? 나를 또 어떤 형상을 만들고 그것을 경배하거나 섬기지도 말라고 했습니다. 자, 그래서 야곱은 2절에서 자기 집 사람과 자기와 함께한 모든 사들에게 이방 신상들을 버리라고 말하는 것입니다. 사실 우리가 이스라엘의 모든 역사를 살펴보면요, 또 여러분이 성경을 계속 읽어보면 하나님은 언제나 모든 시대에도 우상을 버리라고 말씀하시는 것을 발견하게 됩니다. 실로 우상을 섬긴다는 것은요, 창조주 하나님을 부인하는 것이 되기 때문이라는 것이죠. 이 세상에는 셀 수 없을 정도로 많은 우상들이 있습니다. 그러나 그것들은 아무것도 아니에요. 그것들이 말을 하기를 합니까? 아무것도 아닙니다. 그 모든 우상은 누가 만들었습니까? 사람이 만들었어요. 사람들이 자신들의 삶이 불안해서 위안을 삼으려고 만들어 놓고 신이라고 절하고 섬기는 것입니다.
이것은 정말 어리석은 행동인 거예요. 그렇지만 하나님은 사람에 의해서 만들어지지 않았습니다. 그분은 스스로 계신 분이라고 말씀하셨어요. 하나님은 인간과 우주 만물을 다 만드신 창조주이십니다. 하나님은 인간들이 죄를 지은 것을 불쌍히 여기셔서 친히 이 땅에 오셨고 그분을 믿는 자마다 구원을 주셨습니다. 또한 영생도 주셨습니다. 믿으십니까? 여러분 모두는 구원받았습니다. You are all of them saved. 자, 요한복음 3장 16절에도 보십시오. 거기에 보면 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하여 하심이라고 했습니다. 여러분 이 세상 다른 어떤 신이 인간이 불쌍해서 구원하려고 찾아왔습니까? 없습니다. 오직 하나님만이 인간에게 찾아오셨던 거예요. 그분은 살아계시고 지금도 이 시간에도 우리와 함께 계시고 우리의 아픔을 위로해 주시고 기쁠 때도 기뻐하시고 즐거워하시고 슬플 때도 함께 슬퍼하시는 분이시지요. 사랑하는 성도 여러분, 야곱은 무엇보다도 먼저 그의 가족들 그리고 그와 함께한 모든 사람들이 베델로 올라가서 제단을 쌓기 위해서 즉 하나님께 예배드리기 위해서 우상을 버렸다는 것입니다. 4절에 보니까 이렇게 나오죠. 그들이 자기 손에 있는 모든 신상 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래에 묻었다라고 되어져 있습니다. 심지어 그들은 모두 우상으로 여긴 거예요. 귀고리. 그러니까 귀고리에도 그 우상이 새겨져 있었기 때문에 다 버렸다라는 것입니다. 하나님은 야곱 집안이 즉시로 우상을 버린 것에 기뻐하셨습니다. 이와 같이 우리도 예배를 드리기 전에 하나님께 대적되는 모든 숭배의 대상들을 버리고 예배를 드려야 된다는 것입니다. 다시 말한다면 예배 드리기 전에 우리 자신을 먼저 살피고 하나님보다 더 사랑하는 것이 무엇이 있는지 그것을 회개하고 예배를 드려야 된다라는 거예요. 두 번째는 야곱은 자기 자신을 정결케 하라고 했습니다. 자, 이 말씀은 야곱의 가족들이 이방 풍속에 젖어있던 몸과 마음을 깨끗하게 하라는 것입니다. 왜 그렇죠? 베델은 하나님의 집으로 거룩한 장소잖아요. 여러분, 우리의 예배의 대상은 거룩하신 하나님이십니다. 그렇기 때문에 우리는 예배를 드리기 전에 우리 자신을 살펴서 죄를 회개한 후에 예배를 드려야 하는 것입니다. 세 번째는 야곱은 의복을 바꾸라고 했어요. 자, 이 말씀은요, 깨끗한 옷을 갈아입으라는 뜻이 아니에요. 삶의 방향을 바꾸라는 거예요. Change your life 뭐 이렇게 얘기할 수 있어요. 자, 세상을 따라가는 발을 돌려서 하나님을 따라가는 삶으로 살라는 것입니다. 여러분, 삶의 방향을 바꾼다는 말을 더 깊이 살펴보게 되면 제가 아브라함을 좀 예를 들어 보겠습니다. 자, 아브라함은 우상이 넘쳐나는 갈대아 우르라는 곳에서 살던 사람이었죠. 우르는 오늘날 이라크 남쪽에 위치해 있습니다. 또 티그리스 유프라tes 강 그 끝자락에 있어요. 자, 어느 날 아브라함은 하나님께서 너는 본토 친척 아비집을 떠나 내가 지시할 땅으로 가라는 음성을 듣고 온 가족을 이끌고 고향 땅 우르를 떠났습니다. 그는 안정적인 삶을 살 수가 있었어요. 그렇지만 하나님 말씀에 순종해서 집과 직업을 다 버리고 고향을 떠났습니다. 아마도 사람들은 그와 그의 가족들을 아마 미쳤다고 욕했을지도 몰라요. 그러나 아브라함은 하나님의 그 음성을 따라서 살았다라는 것입니다. 그는 누가 뭐라고 해도 하나님을 믿었다라는 거죠. 그리하여 하나님은 말을 잘 듣는 아브라함에게 복에 복을 더하여 주셨습니다. 그는 믿음의 조상이 되었고 그리고 그에게서 셀 수 없을 정도로 많은 후손이 나왔습니다. 저희 어머니도 한번 예를 들어볼게요. 저희 어머니는 북한 황해도 해주에서 태어나셨습니다. 그리고 저희 외할머니는 해주에서 유명한 무당이셨죠. 그래서 부자였다고 얘기를 합니다. 생전에 외할머니는 딸 하나, 아들 넷을 두셨는데 저희 어머니가 맏딸이었습니다. 6.25 전쟁이 터졌을 때에 제 어머니 가족은 모두 남한으로 내려와서 살게 되었습니다.
어느 날 외할머니는 어머니에게 신내림을 받으라고 말씀을 하셨어요. 왜냐하면 무당의 자식이기도 했지만 자식 중에 어머니가 특별히 신기가 있었기 때문입니다. 그러나 제 어머니는 무당이 되는 것을 버리고 그 당시에 미국에서 들어온 선교사들을 통해서 하나님을 믿게 되었습니다. 여러분, 무당의 딸이 하나님을 믿는 것은요, 쉬운 일이 결코 아닙니다. 그러나 제 어머니는 무당이 모시는다는 그 것들을 다 우상이고 아무 힘도 없으며 인간을 구원하지도 못한다는 것을 깨달으셨지요. 그리고 오직 예수님만이 구원자라는 것을 믿으셨다는 것입니다. 제 어머니는 귀신을 받아들이는 것이 아니라 누구를 모신 거예요? 하나님, 성령 하나님을 모신 것이죠. 그러다 보니까 무슨 일이 일어나냐? 기도할 때마다 누가 찾아온다? 귀신이 찾아온다. 그래서 평생 귀신을 쫓아내고 예. 저도 찾아와요. 그래서 쫓아내고. 예. 근데 요즘에는 없습니다. 겁내지 마십시오. 그리고 나서 저희 어머니가 이제 신학교에 들어가셨고 복음의 일꾼이 되셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이런 모습이 삶의 방향을 바꾸는 거예요. 아무렇게나 삶의 방향을 바꾸는 것이 아니라 우리의 인생의 주인이 누구인지를 깨닫고 그분께로 내 삶의 방향을 맞추는 것이 삶의 방향을 바꾸는 거예요. 더 깊이 말한다면 죄악된 길로 나갔던 그 발걸음을 이제는 돌이켜 하나님의 은혜의 그 처소로, 그 보좌로 나와야 된다는 것입니다. 정말 우리는 우리의 인생을 하나님의 말씀과 성령의 감동이 있는 것으로 나가야만 하는 것이지요. 우리는 고질적으로 끊지 못하고 있는 죄악을 끊어내야만 하는 것입니다. 한국 속담에 보니까 소 잃고 외양간 고친다는 말이 있어요. 영어로 보니까 되게 재밌어요. Cross the barn door after the horse has barn. 여기는 소더라고요. 예, 소가 문을 열고 나가기 전에 문을 닫아야 되는데 나가고 나서 문 닫는다. 그게 소 잃고 외양간 고친다는 뜻이래요. 그런데 언제까지 반복적으로 우리도 그 죄악에 머물고 언제까지 미지근한 그 신앙 가운데 거하겠느냐라는 거예요. 언제까지 세상과 하나님 사이에 끼어서 머뭇머뭇하시겠느냐라는 것입니다. 우리는 예배를 드리기 전에 자신을 살피고 세상을 의지하던 그것을 다 내려놓고 오직 하나님만 의지하겠노라고 다짐하고 예배를 드려야 된다는 것입니다. 오직 예수님만이 구원자요 그분을 믿는 자는 모두 천국에서 영생한다는 것을 믿으시기를 바랍니다. 마지막 third question, last question. 왜 베델로 올라가서 단을 쌓아야 합니까? 자, 결론적으로 말씀을 드린다면 그곳에 은혜가 있고요, 복이 있습니다. 살 길이 있기 때문이다라는 거예요. 우리는 오늘 성경 속에서 하나님이 야곱과 그의 가족들에게 4가지 복을 주신 것을 발견할 수가 있어요. 자, 첫째는 뭡니까? 하나님은 야곱을 추격하려던 자들에게 두려움을 주시어서 추격을 못하게 하셨다는 것입니다. 우리 5절을 읽어볼까요? Let's read verse 5. 그들이 떠났으나 하나님이 그 사명보울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 이 말씀은요, 야곱의 두 아들이 여동생 디나의 사건 때문에 세겜성에 저지른 그 일로 인해서 주변의 세력들이 야곱을 죽이겠다고, 가정을 몰살시키겠다고 추격하고 있었어요. 그런데 하나님은 그들에게 두려움을 줘서 꼼짝도 못하게, 움직이지도 못하게 해주셨다는 것입니다. 하나님은 왜 야곱의 가정에 이런 복을 주셨을까요? 그것은요, 그들이 하나님의 말씀에 즉시 순종해서 우상을 버렸기 때문입니다. 우상을 버렸다는 것은 자신들의 그 잘못을 회개했다는 뜻입니다. 성경 요한일서 1장 9절에 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오라고 했지요. 여러분, 우리가 우리의 죄를 회개하면 하나님은 우리의 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 우리를 괴롭게 하는 악한 세력도 다 물리쳐 주신다는 것을 믿으시기를 바랍니다. 하나님은 여러분에게, 또 하나님은 또 당신께, 하나님께 예배하는 자들을 항상 지키시고 보호해 주신다는 것을 믿으시기를 바랍니다. 두 번째 복은 하나님은 야곱이라는 이름을 이스라엘로 바꿔주셨다는 것이죠.
10절을 읽어봅시다. Let's read verse 10. 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고. 아멘. 여러분 야곱의 뜻이 뭔지 아시죠? 사기꾼이라는 뜻이에요. 사기꾼. 되게 나쁜 이름이에요. 속이는 자. 그런데요, 이제 하나님은 그 이름을 이스라엘로 바꿔서 부르신 거예요. 하나님께서 야곱의 그 이름을 바꿔주신 것은 이제는 속이는 삶을 살지 말고 거룩한 삶을, 하나님의 영광을 위한 삶을 살라고 그렇게 주신 것입니다. 실로 하나님은 야곱의 씨를 통해서 하나님 나라를 세우실 계획을 하셨지요. 야곱이 하나님의 말씀에 순종하여 베델로 올라가 제단을 쌓겠다는 결심에 큰 복을 주신 것입니다. 요한복음 1장 12절과 13절도 보십시오. Let's read it together. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 아멘. 우리는 이 말씀에서 예수님을 믿으면 신분이 바뀌는 복이 있다는 것을 알 수가 있어요. 그렇죠? 누구든지 예수님을 믿으면 뭐가 된다는 거예요? 우주 만물의 창조자 주인이신 그 하나님의 뭐가 된다? 자녀가 된다라는 것입니다. 여러분은 하나님의 자녀가 된 것을 기뻐하시기를 바랍니다. 아멘. 하나님의 자녀가 되었으면 뭐가 있어요? 책임과 의무가 있어요. 그것은 바로 예배를 드려야 한다는 것입니다. 우리가 하나님의 전에 이렇게 모여서 전심으로 우리가 하나님께 예배를 드릴 때 하나님의 놀라우신 은혜를 경험하게 될 것입니다. 할렐루야. 아멘. 세 번째 복은 뭐냐? 하나님은 야곱에게 많은 후손과 왕들을 주실 것이라고 약속을 하셨습니다. 자, 11절을 읽어봅시다. Let's read verses 11. 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라. 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 실로 이 약속이 언제 이루어졌냐면 25년이 지나서 이루어졌어요. 야곱의 직계 자손이 70명까지 이르게 됐고 그리고 애굽에서 살게 되죠. 어느 땅이죠? 여기는 그 고센 땅에 살게 되죠. 그곳에서 430년 동안 살게 됩니다. 이제 출애굽하기 전에 재앙이 내릴 때요. 고센 땅에는 재앙이 하나도 안 내렸어요. 그 주변에만 내렸다라고 출애굽기 보면 기록이 되어 있습니다. 가서 나중에 읽으셔도. 어쨌든 430년 동안 살면서 200만 명이 넘는 숫자로 성장한 것을 통해 이루어졌지요. 또한 야곱의 혈통에서도 보면 다윗이 나왔고 솔로몬 같은 위대한 왕도 나왔습니다. 그리고 여러 왕들도 나왔어요. 그리고 만왕의 왕 대신 누구? 구원자 예수 그리스도 나오셨다라는 것입니다. 성경대로죠. 자, 이것은 말로 다 할 수 없는 영광이고 복인 것입니다. 우리도 마찬가지예요. 우리가 주님의 성전에 모여서 신실하게 예배를 드리면 우리의 후손이 번성하고 우리의 후손에서 하나님의 영광을 나타낼 위대한 인물들이 나오게 된다는 것을 믿으시길 바랍니다. 아멘. 아멘. 마지막 네 번째 fourth blessed. 하나님은 야곱의 조상에게 약속하신 땅을 주실 것을 약속을 하셨습니다. 자, 12절에 보니까 Let's read it. verse 12. 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고. 이 말씀에서 가리키는 땅이 어디죠? 가나안, 가나안입니다. 오늘날 이스라엘이잖아요. 실제로 야곱의 후손들은 하나님의 약속대로 가나안에 들어가서 살게 되었습니다. 여러분, 가나안은 영적으로는 천국을 의미합니다. 그래서 예수님을 믿는 사람들이 갈 곳은 천국이지요. 천국에는 찬양이 넘칩니다. 즉 천국에는 기쁨의 예배가 끊임없이 있습니다. 우리는 지금 이 세상에 사는 동안에 천국에서 드릴 예배를 연습하고 있어요. 그러나 실제로는 우리의 이 예배는 연습이 아니고 실전인 것입니다. 그 이유는 우리의 예배에 하나님이 임재하시고 받으시고 계시기 때문입니다. 그러니 우리는 몸과 마음과 뜻을 다해서 하나님께 예배를 드려야 하는 것입니다. 말씀을 뵙겠습니다. 야곱은요, 많은 물질을 가지고 세상적인 면에서 번영할 수 있었어요.
그러나 그가 누렸던 번영은 평안함을 주지 못했습니다. 그는 항상 쫓기는 신세였고 방랑생활을 했으며 육신과 영이 매우 지쳐 있었어요. 그런데요, 그는 절망 가운데 놓이고 자신이 얼마나 연약한 존재를 깨달을 때에 결국 하나님을 찾을 때에 새 힘과 소망을 주시는 하나님을 만나게 되었습니다. 그가 근심 중에 온 가족 그리고 그와 함께한 모든 사람들에게 베델로 올라가서 제단을 쌓기로 결심하자 하나님은 그와 온 가족에게 복을 내려주셨습니다. 그의 이런 결심은 앞으로는 하나님만을 주인으로 모신 삶을 살겠다는 강력한 결단이었어요. 여러분, 이와 같이 우리가 인생을 살면서 중요한 것은 내가 무엇을 소유하였냐가 아니라 내가 누구의 소유인가라는 것입니다. 야곱의 일생은 실수와 허물투성이었고 절름발이로 살아가야 하는 인생이었죠. 환도뼈를 쳐 맞았으니까. 그러나 그의 생애는 하나님의 언약을 성취하는 한 과정에 있었어요. 그리고 하나님이 그토록 연약한 자를 가나안의 여정 가운데서도 안전하게 인도하셨고 그의 씨에서 메시아 예수 그리스도까지 탄생하시도록 사용하신 것은 그가 하나님의 말씀대로 우상을 버리고 하나님께로 돌아왔고 제단을 쌓았기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 수많은 사람들이 베델로 올라갑니다. 지금 많은 사람들이 교회로 나옵니다. 건강한 사람도 있고 아픈 사람도 있어요. 그러나 과연 얼마나 많은 사람들이 바른 제단을 쌓을까요? 얼마나 많은 사람들이 바른 예배를 드리고 있을까요? 얼마나 많은 사람들이 예배를 드리기 전에 아니 집에서부터 예배를 드리기 위한 바른 마음가짐과 회개를 하고 예배를 드릴까요? 여러분, 실로 많은 사람들이 복을 받기를 원하지요. 은혜를 받기를 원하지요. 그런데요, 많은 사람들이 복과 은혜를 어떻게 받는지를 몰라요. 하나님의 복과 은혜는 예배에 있습니다. 우리는 교회에 나오는 것으로 그쳐서는 안 됩니다. 우리는 우리의 그 죄를 회개하고 나를 구원해 주신 그 하나님의 은혜에 감사드리는 예배, 진실한 예배를 드려야 된다라는 것입니다. 우리가 예배를 드리는 분은 죽은 우상이 아니에요. 말 못하는 우상이 아니에요. 역사 속에 살아계신 하나님이십니다. 그러므로 우리는 뜨겁게 찬양하고 살려달라고 고쳐달라고 우리에게를 회복시켜달라고 부르짖는 기도를 하고 감사의 예물을 드리고 하나님의 말씀을 듣고 교회를 나가서 하나님의 말씀대로 살겠노라고 결심하고 예배를 마쳐야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 진실한 예배자를 찾고 계십니다. 바로 우리가 그 사람이 되어야만 하는 것입니다. 하나님의 은총이 항상 함께 하시는 저 여러분 그리고 여러분의 가정이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. Let's all stand. 찬송가 210장 시온성과 같은 교회 하나님이 지키시는 우리에게 함께 찬송합니다. 넘치도록
일생이 오직 하나님의 손에 달려 있음을 날마다 고백하고 인정하며 살게 하여 주시옵소서. Almighty God, help us to confess and acknowledge every day that our lives depend only on your hands. 그리고 저희가 하나님을 바라봄으로 고난 중에도 낙심하지 않고 오히려 하나님을 찬양하여 새 희망을 품는 한마음께 성도들이 다 되게 하여 주옵소서. And by looking to God, please help us become church members of One Heart Baptist Church who do not become discouraged even during hardships, but instead praise God and embrace the new hope. Now, I pray in the name of Jesus that the grace of our Savior Jesus Christ, the great love of God, and the fellowship of the Holy Spirit will be with all those who worship the Lord today forever. All God's people say, Amen.